Olympics an ancient tradition. Olympics an ancient tradition. അപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കാൻ പോവാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വായിച്ചതാണ് അല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം. Okay, look at the first paragraph. More than 3000 years ago, in the ancient land of Greece, people assembled in a large numbers to participate in and to watch a grand spectacle, the Olympic Games. According to a legend, two mighty Greek gods, Zeus and Kronos, once fought for the ownership of the earth. It was a long and mighty battle, and Zeus won. To celebrate his victory, Zeus organized the first Olympic Games at Mount Olympus, the abode of the gods. Okay, adinte meaning parayam. More than 3000 years ago. More than 3000 years ago എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? More than അല്ലേ? കൂടുതൽ. More than 3000 years. 3000 means 3000 അല്ലേ? 3000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ. More than 3000 years ago. Ago means മുൻപേ. More than 3000 years ago in the ancient land of Greece. അതായത് ഗ്രീസിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. In the ancient land of Greece, people assembled in a large numbers to participate in and to watch a grand spectacle, the Olympic Games. അല്ലേ? 3000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അവിടെ ഗ്രീസിലെ ആൻഷ്യന്റ് ഗ്രീസിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം അസംബ്ലി ചെയ്യാൻ മീൻസ് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുക അല്ലേ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? To watch and participate in the Olympic Games. Olympic Gamesൽ പങ്കെടുക്കാനും അത് കാണാനും വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാര് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുമായിരുന്നു. എവിടെ? In the ancient land of Greece. മനസ്സിലായോ? More than 3000 years ago in the ancient land of Greece, people assembled in a large numbers to participate in and to watch a grand spectacles, the Olympic Games. According to a legend, ഒരു ലെജൻഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അല്ലെ? According to a ലെജൻഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ two mighty Greek gods, രണ്ട് ഗ്രീക്ക് ഗോഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരൊക്കെ ഗ്രീക്ക് ഗോഡ്സ്? Zeus and Kronos. Zeus എന്ന് പറഞ്ഞു. Zeus and Kronos. Who are the two Greek gods? Aaron? They are Zeus and Kronos. Zeus and Kronos. Two mighty Greek gods, Zeus and Kronos, once fought for the ownership of the earth. ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം അവര് ഭൂമിയുടെ തർക്കത്തിൽ മേലേർപ്പെട്ടു. They fought for the ownership of the earth. ഭൂമിയുടെ earth means ഇവിടെ ഭൂമി തർക്കം ഉണ്ടാവാറില്ലേ? സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിൽ തർക്കം ഉണ്ടാവാറില്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ അവര് അടികൂടി അല്ലെ? തമ്മിൽ അടികൂടി. They fought for the ownership of the earth. ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്രീക്ക് ഗോഡ്സും കൂടി തമ്മിൽ ഒരു വഴക്കുണ്ടായി. It was a long and mighty battle. Battle means what? Battle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Battle യുദ്ധമാണ് ഇവിടെ അല്ലെ? Battle. It was a long and mighty battle, and Zeus won. That was a long battle അല്ലെ? ഒരു വലിയ ഫൈറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. And at last the Zeus won. അവർ തമ്മിൽ ആരാ ജയിച്ചത്? ഏത് ഗ്രീക്കോടാ ജയിച്ചത്? Zeus won. Zeus ആണ് ജയിച്ചത് അല്ലെ? ആ എർത്തിന്റെ ഓണർഷിപ്പിന്റെ അടിയില് ആ ഫൈറ്റിൽ ജയിച്ചത് ആരാണ്? Zeus ആണ് അല്ലെ? Zeus won. To celebrate his victory. Victory means ജയമാണ്. Okay, വിജയം. To celebrate his victory. എന്താ സേറ? To celebrate his victory. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിക്ടറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് Zeus organized the first Olympic Games at Mount Olympus. Zeus എന്ത് ചെയ്തു? Zeus organized the first Olympic Games at Mount Olympus. Mount Olympusൽ എന്താ Mount Olympus? The abode of gods. അല്ലേ? Mount Olympus, what is the speciality of Mount Olympus? That is the abode of gods അല്ലേ? Okay, ദൈവസന്നിധിയാണ്. അപ്പൊ abode of gods Mount Olympusൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിക്ടറി
സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് നടത്തി. എങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയം, എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിക്ടറി അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത്? by conduct a ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് at മൗണ്ട് ഒളിമ്പസ്. മനസ്സിലായോ? എങ്ങനെയാണ് ആ വിക്ടറി അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത്? by conducting a ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് at മൗണ്ട് ഒളിമ്പസ്. മൗണ്ട് ഒളിമ്പസില്, that is abode of gods ആയ മൗണ്ട് ഒളിമ്പസിൽ അവര് ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് നടത്തി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? സിയൂസിന്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. After that, the games were held every 4 years in Greece. അതിനുശേഷം ഈ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് എല്ലാ 4 വർഷം കൂടുന്തോറും അവർ നടത്താൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. After the games were held every 4 years in Greece, they began as a small religious festival, but soon grew it to be a very popular and important event. They began as a small religious festival. അവരെങ്ങനെയാണ് ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? They began as a small religious festival. അല്ലേ? Religious festivals means what? മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, മതപരമായ ഉത്സവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഫെസ്റ്റിവൽസ്, ആഘോഷങ്ങള്. അപ്പൊ ഈ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആദ്യം മതപരമായ ആഘോഷങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഓക്കെ, it is started as a religious festival, but soon grew to be a very popular and important event. But soon means suddenly, pettannu. But soon grew to be a very popular means janageeyamayadu. It soon grew to be as a very important and popular games alle. പക്ഷേ ഇത് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ആദ്യം ഒരു റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ കാലങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും ഇതെന്തായി വളർന്നു? വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കേം an important event. അല്ലെ? പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഈവന്റ് ആയിട്ട് അത് മാറി. At first there were only some athletic events such as races, but gradually wrestling, archery, chariot racing, horse racing, mullicat racing and boxing were included. One popular event was the pentathlon, which was a string of 5 contests: discus throw, javelin throw, running, long jump and wrestling. Okay, miss എടുത്തത് വരെ ഒന്ന് വായിച്ചേ സിനാൻ. More than 3,000 years ago in the ancient land of Greece, people assembled in large number to participate in and to watch a grand battle, the Olympic Games. According to a legend, two the gods Zeus and Kronos for the ownership of the earth. It was a long and mythical battle, and this one to celebrate his victory. Zeus organized the first Olympic game at Mountain Olympic and abode of a gods. After that, the games were held every 4 years in Greece. They began as a small religious festival, but soon used to be a very popular and important event. At first, there were only some athletic events such as race, but gradually wrestling, archery, chariot racing, horse racing, mule cart racing and boxing were including. One popular event was pentathlon, which was a string of 5 contests: discus
throw, javelin, running, long jump, and wrestling. The Olympic Okay, Games that's enough. included That's enough. more Enough. At first, there were only some athletic events such as races. ആദ്യ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ് എ റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ലേ? ആ സമയത്ത് റേസസ് പോലെയുള്ള അത്ലറ്റിക് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ ദെൻ ബട്ട് ഗ്രാജുവലി, പക്ഷെ കാലങ്ങൾ കഴിയും തോറും ഗ്രാജുവലി റെസ്ലിംഗ് ഗുസ്തി, ആർച്ചറി മീൻസ് അമ്പ് കൊണ്ടുള്ള സംഭവമാണ് ആർച്ചറി, ദെൻ ചാരിയറ്റ് റേസിംഗ്, ഹോഴ്സ് റേസിംഗ്, മുള്ളക്കാറ്റ് racing and boxes were included. These games were included after by day അല്ലേ? ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നവരെയല്ല, വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നത് പോലെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ പറയുന്ന ഗെയിംസ് എല്ലാം ഇതിനോട് ചേർന്നു, ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗമായി ചേർന്നു. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത്ലറ്റിക് ഗെയിംസ് ആയി റേസസ് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് ഏതൊക്കെ ഗെയിംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു? ബട്ട് ഗ്രാജുവലി റെസ്ലിംഗ്, archery, chariot racing, horse racing, mullakad racing and boxing were included. One popular event was the pentathlon. Okay, word ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കണേ. Pentathlon. One popular event was pentathlon. അപ്പോൾ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിലെ one popular event ആയിരുന്നു എന്ത്? Pentathlon. എന്താണ്? That is pentathlon, which was a string of 5 contests. അല്ലേ? 5 മത്സരങ്ങൾ ഒപ്പരം ചേരുന്ന ഒരു മത്സര ഇനമായിരുന്നു എന്ത്? പെൻഡത്ലോൺ. പെൻഡത്ലോൺ which was a string of 5 contests. Which are they? They are discus throw, javelin throw, running, long jump and wrestling. Okay, ഏതൊക്കെയായിരുന്നു 5 എണ്ണം? Discus throw, javelin throw, running, long jump and wrestling. Got it? മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വന്നത്? ഇന്ന് കാണുന്ന ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ്, ഇത്രയും വലിയ സ്പെക്ടക്കിൾ ഒക്കെ ഉള്ള ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ആൻഷ്യന്റ് ഗ്രീസ് അല്ലേ? ആൻഷ്യന്റ് ഗ്രീസിലായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ് എ റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽ. ഓക്കേ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 5. The Olympic Games included more than just sporting events. There were contests for poets, dramatists, actors, and public speakers. A religious festival and a fair, which went on 4-5 days, were held along with the games. Many traders took the opportunity to sell their goods to the visitors who attended the festivals. A paragraph നോക്കാം. The Olympic Games included more than just sporting events. ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിലെ സ്പോർട്ടിംഗ് ഗെയിംസ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. വേറെ ഒരുപാട് കണ്ടസ്റ്റന്റും കൂടി അവിടെ മത്സരിക്കാൻ പറ്റുന്നു. എന്തൊക്കെ മത്സരങ്ങൾ അവിടെ നടന്നത്? There were contests for poets. കവികൾക്ക് വേണ്ടി. പോയറ്റ് മീൻസ് കവികൾ അല്ലേ? അപ്പൊ കവികള്, ഏറ്റവും നല്ല കവി ആരാന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള മത്സരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. There were contests for poets, dramatists. Who is dramatist? ഡ്രാമ എഴുതുന്നവരാണ് അല്ലേ ഡ്രാമാറ്റിസ്റ്റ്? ഡ്രാമാറ്റിസ്റ്റ് മീൻസ് നാടകകൃത്ത്. നാടകം എഴുതുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര്? ഡ്രാമാറ്റിസ്റ്റ്. ആക്ടേഴ്സ് മീൻസ് അഭിനേതാക്കള്, അഭിനയിക്കുന്ന ആളാരാണ് അല്ലെ? ആൾക്കാരാണ് ആക്ടേഴ്സ്. Then public speakers. Who is the public speaker? പ്രാസംഗികനാണ് അല്ലെ? ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ നിന്നും പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളെ ആരാണ്? പബ്ലിക് സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിൽ സ്പോർട്ടിംഗ് ഗെയിംസിന് മാത്രമല്ല സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നത്. They also give chance to poets, dramatists, actors, public speakers. A religious festival and a fair which went on 4-5 days. അപ്പൊ എത്ര ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ്? It lasting for 4-5 days. 4-5 ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ഈ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് നീണ്ടു നിൽക്കുമായിരുന്നു. Were held along with the games. Many traders took the opportunity to sell their goods to the visitors who attended the festival. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പള്ളിയിൽ ഉറൂസ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ തെയ്യം അല്ലെ ഉത്സവമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബാക്കി ഒരുപാട് ചന്ത വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഉത്സവത്തിന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക്
ആൾക്കാർക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ? ചന്ത ഉണ്ടാവും, മാല, വള, കമ്മല്. വേറെ ഒരു ടീം ടോയ്സ് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നത് മെനി ട്രേഡേഴ്സ്. ട്രേഡേഴ്സ് മീൻസ് ഇതുപോലെ വിൽപ്പനക്കാരാണ് അല്ലെ? അവർ ഈ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഇത് മത്സരിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരും കാണാൻ വരുന്ന കാണികൾക്കും ഇടയിൽ ഇത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊരു പൈസ കിട്ടും അല്ലെ? അല്ലേ? അല്ലേടോ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ട്രേഡേഴ്സ് അവരുടെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൽ വരും, അതായത് ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് വരും. മെനി ട്രേഡേഴ്സ് took the opportunity. Opportunity means അവസരം. Opportunity to sell. Sell means വിൽക്കുക. Their goods. Goods here means സാധനങ്ങളാണ്, things. To the visitors. Visitors means visit ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, visitors who attended the festival. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം. Important events were held in the big stadium at a place called Olympia. ഇനി നോക്കാം. Important events were held in a big stadium. പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സര ഇനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഒളിമ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ്, ബിഗ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുക അല്ലെ? ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇവന്റ്സ് were held in a big stadium. പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സര ഇനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ബിഗ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ്. ആ പ്ലേസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒളിമ്പിയ. ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പുറത്ത് വരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയിപ്പിക്കും. ക്രിസ്റ്റീസിന്റെ ടേൺ ഓൺ എ വീഡിയോ. ഒളിമ്പിയ. ഓക്കെ. The stadium could accommodate 70,000 people. Participants and spectators came from all over Greece, from neighboring kingdoms too. The stadium, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒളിമ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്ര ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും? 70,000 അല്ലെ? 70,000 ആൾക്കാരെ ഇരുത്തി അല്ലെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബിഗ് സ്റ്റേഡിയം ആയിരുന്നു ഏത്? ഒളിമ്പിയ. ഓക്കെ, പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ മക്കൾക്ക്? ഒളിമ്പിയ. ഓക്കെ. The stadium could accommodate 70,000 people from all over Greece. എവിടുന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ്? ഗ്രീസിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല അല്ലെ? From all over Greece and from neighboring. Neighboring means അയൽ രാജ്യങ്ങള്. നെയ്ബർ എന്നുള്ളതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട മീനിങ് അയൽപക്കാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള, തൊട്ടടുത്തുള്ള നെയ്ബർ. നെയ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൽവാസിയാണ്, നെയ്ബർ. ഓക്കെ. The participants and spectators means കാണികളാണ്. spectators കാണികളാണ്. മത്സരം കാണാൻ വേണ്ടി കുറെ ആൾക്കാർ വരില്ല, അവരാണ് കാണികൾ എന്ന് പറയാം, spectators എന്ന് പറയാം. Participants and spectators came from all over Greece and from neighboring kingdoms too. അപ്പൊ അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഗ്രീസിൽ നിന്നുമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു 70,000 ആൾക്കാരെ ആ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ടോട്ടൽ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ആ ഒളിമ്പിയയിൽ. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. The games became so popular that even the Romans, who were the rivals of the Greeks, began to participate in them. It is believed that the cruel emperor Nero once took part in the chariot race. He was such a terror that he was awarded the first prize even though he did not complete the race. Okay. അപ്പൊ നേരത്തെ വായിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് വായിച്ചോ സേബ തോമസ്. No, I can't hear. Seba. It's okay. ഇവിടെ കേൾക്കുന്നില്ല. Who will read? Kyalna. The Olympic Games included more than just sporting events. There were concerts for poets, dramatists, actors, and public speakers, a religious festival, and a fair, which went on for 5 days, were held along with the games. Many traders took the opportunity to sell their goods to the visitors who attended the festival. Important events were held in a big stadium at a place called Olympia.
The stadium could accommodate 70,000 people. Participants and spectators came from all over Greece and from neighboring kingdoms too. The games became so popular that even the Romans, who were rivals of the Greeks, began to participate in them. It is believed that the cruel Emperor Nero once took part in the chariot race. He was such a terror that he was awarded the first prize even though he did not complete the race. Okay, that's enough. The games became so popular that even Romans, അല്ലേ, റോമൻസിന്റെ ഇടയിൽ പോലും നമ്മുടെ ഈ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയി, ജനകീയമായി. Who were the rivals of the Greeks? Who is Romans? ആര് റോമൻസ്? They are the rivals of Greeks. ഗ്രീക്കുകാരുടെ എതിരാളിയായിരുന്നു ആര്? റോമൻസ്. ഗ്രീക്കുകാരുടെ എതിരാളി, അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമാണ് എതിരാളി, അല്ലെ? റൈവൽ മീൻസ് എതിരാളിയായിരുന്നു ആര്? നമ്മുടെ റോമൻസ്. ഗ്രീക്കുകാരുടെ എതിരാളിയായിരുന്നു റോമൻസ്. The games became so popular that even the Romans, who are the rivals of the Greeks, began to participate in them. എന്നിട്ടോ അവരുടെ എതിരാളി ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി, ശത്രുവായിട്ട് കൂടി ഈ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് എന്ന് കേട്ടപ്പോ അവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി, അല്ലെ? അവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. It is believed that the cruel Emperor Nero once took part in the chariot race. Okay, ഒരു ദിവസം രഥയോട്ടത്തില്, ചാരിയോട്ട് റേസ് മീൻസ് രഥയോട്ടം, രഥം കൊണ്ടുള്ള ഓട്ടം, തേര്, രഥം തേര് എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ? ആ തേരും കൊണ്ടുള്ള ഓട്ടത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ചാരിയോട്ട് റേസ് എന്ന് പറയാ, രഥയോട്ടം എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്രൂവൽ കിങ് ആയ, റോമനിലെ ക്രൂവൽ കിങ് ആയ നെറോ ഒരു ദിവസം രഥയോട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. എന്നിട്ടോ he was such a terror that he was awarded the first prize even though he did not complete the race. അദ്ദേഹം ആ റേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല, എന്നിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹം ആ റേസിൽ ജയിച്ചതായിട്ടാണ് വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നത്. പണ്ടേ ഉള്ള കഥകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരുപാട് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട്, ഇല്ലേ? പണ്ടേത്തെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് കഥകൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ പണ്ട് മുതലേ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നത് നെറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം റോമൻസിന്റെ കിങ് ആയിരുന്നു, അല്ലെ? ഗ്രീക്കിന്റെ എതിരാളിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവര് രഥയോട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തു, രഥയോട്ടം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയില്ല, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ജയിച്ചതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. In those days, winners were not awarded gold and silver medals. ആ സമയങ്ങളില് ഇപ്പൊ ജയിച്ച ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഗോൾഡ് മെഡൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും, സിൽവർ മെഡൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും, അല്ലെ? In those days, ആ സമയങ്ങളില് winners were not awarded gold and silver medals. ആ സമയങ്ങളില് വിന്നേഴ്സ്, ജയിച്ച ആൾക്കാർക്ക് സ്വർണ്ണ മെഡലും ഗോൾഡ് വെള്ളി മെഡലും ഒക്കെ ഒന്നല്ല കൊടുക്കല്. പിന്നെയോ instead, അതിന് പകരം they were crowned with a wreath of olivers and given a branch of palm tree. അവര് പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? They were crowned, കിരീടം വെക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? By the wreath of olivers, ഒലിവേഴ്സിന്റെ ഇലകൾ കൊണ്ട്, അല്ലെ? ഒലിവർ ട്രീന്റെ ഇലകൾ കൊണ്ട് അവർ കിരീടമാക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. And given a branch of the palm tree, പാം ട്രീന്റെ ബ്രാഞ്ച് കൂടി അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും. നമ്മളിപ്പോ ബൊക്ക കൊടുക്കുന്ന പോലെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? They were given by the branch of palm tree. These wreaths and branches were as important to Greek sportsmen as gold and silver medals are today. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് സിൽവർ മെഡലും ഗോൾഡ് മെഡലും പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അന്നുള്ള ഗ്രീക്കിലെ സ്പോർട്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ റെത്ത് ഓഫ് പാംസ്, റെത്ത് ഓഫ് ഒലിവേഴ്സും ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് പാമും അത്രയും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് ആ ഇലകള്. മനസ്സിലായോ? നമ്മളിപ്പോ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. ഗോൾഡ് മെഡൽ എന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മൾ തീർന്നു, അല്ലെ? നമുക്കിപ്പോ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആർക്കുണ്ട് അവിടെ? ഒലിവറിന്റെ ഇലകൾക്കും ആ പാം ട്രീന്റെ ബ്രാഞ്ചസിനും ഉണ്ട്. Women were not allowed to take part in the ancient Olympic Games. പക്ഷെ അവരൊരു കാര്യമുണ്ട് നോക്ക്, പണ്ടത്തെ സ്ത്രീകൾക്കില്ലേ, പണ്ടത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നങ്ങനെയാണോ? PT ഉഷ, സാനിയ മിസ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് സ്പോർട്സിൽ എല്ലാവരും ഇല്ലേ? വുമൻസ് സ്പോർട്സ്മാൻമാരില്ലേ? യെസ്.
sportswoman. Women were not allowed to take part in the ancient Olympic Games. Appa ancient Olympics il Alna Augustina Christie Sinan Fatima Mahfusa. Turn on a video. ഇത് പറയിപ്പിക്കാൻ ആക്കണ്ടല്ലോ ഇടക്കിടക്ക് ഇത് ഓണാക്ക് ഓഫ് ആക്കണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അന്നത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. But there was so much interest among them to race and complete that they organized a separate sporting event for themselves called Hare. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവർക്ക് ഈ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീകൾക്ക്, പണ്ടത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ? They organized a separate sporting event for themselves. അവരൊരു പ്രത്യേകം സ്പോർട്ടിംഗ് ഇവന്റ് തുടങ്ങി. They organized a separate sporting event and that is called Hare. Hare എന്ന പേരുള്ള പ്രത്യേക സ്പോർട്ടിംഗ് ഇവന്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി അവര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. The ancient games lasted for nearly 1000 years. They came to sudden stop when Greece was invaded by the Romans and became the part of Roman Empire. It is only 1896 that the Olympic Games were reintroduced to the modern world. Okay. The ancient games lasted for nearly 1000 years. ഏകദേശം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു 1000 വർഷങ്ങൾക്കടുത്ത് ഈ ancient games ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു, നീണ്ടു നിന്നു. എന്നിട്ടോ they came to sudden stop when Greece was invaded by the Romans and became the part of Roman Empire. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനൊരു സഡൻ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായി, പെട്ടെന്നൊരു സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? ബിക്കോസ് ഗ്രീസ് were invaded by Romans. റോമൻസ് ഗ്രീസ് ഇൻവൈഡ് ചെയ്തു. ഇൻവൈഡ് ചെയ്യുക മീൻസ് വാട്ട്? കീഴടക്കുക. ഓക്കെ, ഈ റോമൻസ് ഗ്രീസ് കീഴടക്കിയതോടെ ഈ ആൻഷ്യൻ ഗെയിംസ്, ഈ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായി. And it is only 1896 1896 that the Olympic Games were reintroduced to the modern world. പിന്നെ ഈ മോഡേൺ വേൾഡിൽ ഇപ്പൊ പിന്നെയും ഈ 1896 മുതൽ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി, റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുറച്ചൊരു ജനറൽ ഐഡിയ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ അറിയാം ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ. ആദ്യം ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ancient land of Greece. ഒന്നാമത്തേത് കിട്ടി അല്ലെ. It is started as a religious festival. At the first we can understand there is some athletic events only, such as races. Then gradually it became popular and important in people's life. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ലെസണിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. In the ancient Olympics, women were not allowed to take part in the Olympic Games. They organized a special sporting event that is known as Hare. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? Do you have any doubt? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായത് തന്നെയാണോ? Yes. Then take the next page. വായിപ്പിക്കുക എല്ലാരെ കൊണ്ടും. Name the following. Take the next page. Page number 6. 2 Greek gods who fought for the ownership of the earth. 2 Greek gods who fought for the ownership for the earth. ആ ഗ്രീക്ക് ഗോഡ്സിന്റെ പേരെന്താ? ഷംബീൽ, ഗ്രീക്ക് ഗോഡ്സിന്റെ പേരെന്താണ്? അറിയുന്നവരൊന്ന് കൈ കാണിച്ചേ. Zeus and Kronos. You can write Zeus and Kronos. Right? Zeus and Kronos. Z-E-U-S. Zeus and Kronos. C-R-O-N-O-S. Kronos. Sorry, not C. K ആണ്. K-R-O-N-O-S.
Okay, next. Second one എന്താണ്? The game which included 5 contests in one. The game which included 5 contests in one. ആ 5 മത്സരങ്ങൾ കൂടിയ ആ ഗെയിമിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? Pentathlon. You can write pentathlon. Pentathlon. ഷംബിൽ എഴുതിയോ? ഷംബിൽ എഴുതിയോ? പിന്നെ എവിടെ നോക്കിയിരിക്കാണ്? Pentathlon. Show me your answer. Pentathlon എഴുതിയെന്നെ കാണിച്ച്. എഴുതിയില്ല, ഈ തട്ടിപ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല കേട്ടാ. Pentathlon. എന്റെ പ്രോഗ്രസ് കാർഡിന് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുതൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഞാൻ ഏത് സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം പറയാം എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തരാൻ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക്. Then third question. The place where the big stadium was located. Big stadium located ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ? That is Olympia. You can write Olympia. O capital O L Y M P I A. Olympia. Fourth one. The name of the Roman emperor who won the chariot racing contest. Chariot racing contest won ചെയ്ത ആ കിങ്ങിന്റെ പേരെന്താ? റോമൻ കിങ്ങിന്റെ പേരെന്താ? Nero. Very good. You can write Nero. The spelling is N should be capital. N-E-R-O. Nero. N-E-R-O. Fifth one. The sport event for the women in ancient Greece. Ancient Greece women വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പോർട്ടിംഗ് ഗെയിമിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹെറെ. H should be capital. H-E-R-A-E. H-E-R-A-E. Okay, finished. Answer these questions. Noka. Who organized the first Olympic Games? Where? Who organized the first Olympic Games? ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത്? Who organized the first Olympic Games? CUs organized the first Olympic Games at Mount Olympia. CUs organized the first Olympic Games at Mount Olympia. ഇപ്പൊ എഴുതണ്ട, പിന്നെ എഴുതാം. Then second one, is it your new test? What did the Olympic Games begin as? What did the Olympic Games begin as? The Olympic Games begin as a religious festival. The Olympic Games begin as a small religious festival. Got it? The Olympic Games begin as a small religious festivals. Got it? Yes. Third one. Other than sports, what other events were included in the Olympic Games? സ്പോർട്സിനെ കൂടാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ മത്സര ഇനങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? Contests for poets, dramatists, public speakers, പിന്നെയോ actors. That is the answer. Then fourth question, how were the winners awarded in earlier? ആദ്യകാലത്തെ വിന്നേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരെ അവാർഡ് ചെയ്തത്? എങ്ങനെയായിരുന്നു? They were crowned by the wreath of olivers and they are given by the branch of palm tree. That is the answer. Got it? The last question, why is the year 1896 important to the Olympic Games? എന്തുകൊണ്ടാണ് 1896 ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കാരണം? Because in 1896 in 1896 the games were reintroduced to the modern world. That is the answer. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മിസ്സിനത് ഇപ്പം
മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഒരു 2 or 3 പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ആൻസർ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് വരും? നോണ പറയണ്ട, പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി തട്ടിപ്പാക്കൊന്നും വേണ്ട. വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. മിനിമം 3 times. യു ക്യാൻ റീഡ് മിനിമം 3 times. സൂര്യദേവേ 3 പ്രാവശ്യം വായിച്ചൂടെ? 3 പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ട് പുറകിലത്തെ ആൻസർ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും നോക്കാം. ഓക്കെ, അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ മിസ് പറയുന്ന പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എന്റെ മിസ് നോട്ട് എഴുതി തരാം. വാട്സപ്പിൽ ഈ ആൻസർ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് തരാം. ഓക്കെ, ആൻസർ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് ഇട്ട് തരാം. Then shall we wind up the class? Shall we wind up the class? Yes, പൊന്നു മക്കളായിട്ട് നല്ല മക്കളായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതിയെടുക്കാം. അത് പഠിച്ചിട്ട് വരും. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാതെ ആരും വരണ്ട. കേട്ടോ ഫാത്തിമ മെഹഫൂസ? കിടന്നിട്ടല്ലാണോ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? Yes, then I'm going to wind up the class. Okay, bye. Bye. See you in the next class.